अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। Best Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories with home appliance, wholesale and retails. Raichur Road near Old Auto Office, महबूब। तेलंगाना में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, तेलंगाना स्टेट चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर काबू में है और तेलंगाना में कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। लॉकडाउन नाफिज करने से पहले समाज के माशी कमजोर तबके के मुताल्लिक सोचना भी जरूरी है और रियासत में अवाम की तिब्बी सहूलत के लिए हर वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। బట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? దానికి ఇంకా పెద్ద యత్నంతో చేసి దానికి అందరికీ అందరికీ గుర్తు చేయడానికి ఇది సిస్టమ్ ఉంది, దీని మీద ఫోన్ చేయండి, ఇది ఒకటే మీ అందరితో మనవి చేస్తాం. మీరు జస్ట్ సీ ది సిచ్యువేషన్ నియర్ టు తెలంగాణ ఇన్ అదర్ స్టేట్. జస్ట్ యూ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్. అక్కడ ఎట్లా ఉంది, ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది, మీకు అర్థమైపోతుంది. లాక్డౌన్ పెడుతున్నాయి, తెలంగాణలో పెట్టే అవకాశం ఉందా సార్? సార్ నైబర్ స్టేట్స్ లాక్డౌన్ పెడుతున్నాయి, తెలంగాణలో పెట్టే అవకాశం ఉందా? ఎస్, బికాజ్ అంటే లాక్డౌన్ పెట్టడం లేదా? పెడుతున్నారు కదా, వేరే నైబర్ స్టేట్స్ పెట్టాయి కదా సార్, రోడ్ బ్లాక్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ థింకింగ్ ఉంది. మన దగ్గర సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ కంట్రోల్ నుండి పోయింది, బహుశా నాకు తెలియదు. మన దగ్గర వీఆర్ టోటలీ ఇన్ కంట్రోల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ పీపుల్స్ లైవ్లీహుడ్. వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ నో బడీ. ఇప్పుడు సపోజ్ మెనీ ప్లేసెస్ ఇప్పుడు కొన్ని మనకి కిట్ దొరకలేదు, కొన్ని రోజు ఎందుకు దొరకలేదు? ఢిల్లీ నుండి టెస్టింగ్ కిట్ రాలే. ఎందుకు రాలే? అక్కడ లాక్డౌన్ పెట్టారు, వీళ్ళు రాలేకపోతారు, అక్కడ జరగడం లేదు, అందుకే ఆపింది. సో నేను చెప్పేది ఐ విల్ గివ్ ఎవ్రీబడి ఎంత కొద్దిసేపు టైం ఇస్తాం. సో లాక్డౌన్ వల్లనే అయిపోతుంది. నా దగ్గర డేటా ఉంది, మీకు కూడా అవసరం ఉంటే వీ కెన్ సప్లై యూ టుమారో, డే ఆఫ్టర్, టుమారో ఆల్సో, ఈరోజు కూడా. దీనివలన పెద్ద డిక్రీజ్ ఎట్లా అయిపోయింది అట్లా కనపడం లేదు. సో వీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్. ఎప్పుడు ఏది అవసరం ఉంటున్నప్పుడు ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్, ది క్యాబినెట్ విల్ రివ్యూ అండ్ టేక్ ఏ కాల్. బట్ ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితిలో భవిష్యత్తులో కూడా there is no need for a lockdown is the firm belief of the government. పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు, కానీ శ్మశానాల్లో పోతున్నామో శవాలను కాల్చడానికి కట్టెలేక గవర్నమెంట్ సంబంధించిన కార్పొరేషన్ సప్లై చేస్తుంది. అంటే పరిస్థితి మీరు చెప్పేదానికి గ్రౌండ్ లో ఉన్నదానికి రియాలిటీకి చాలా చేంజెస్ ఉంది. I have a related question. Yeah, maybe please. you can address both of them at the same time. That is what my colleague asked. Would you be able to tell us how many deaths are occurring in all COVID hospitals? Okay, I'm not talking about those which the death committee sit and say these are COVID and these are because of comorbidities. The total number of people who are dying in the hospitals every day in Telangana and those who are dying in hospitals that are treating COVID patients. Because the official numbers do not match the ground reality. I know for certain, at least in 6 districts, every day there are 15 people dying in hospitals treating COVID patients. So can you or are you willing to share those numbers? Thank you. That is your perception. We are very clear. We declare the cases. There may be some confusion here and there because we have a protocol. The protocol is which death should be treated as a COVID death and which should not be treated. There is a clear protocol which is not my creation or our state government creation. It is created by the whole system of which I don't know, ICMR or something. Maybe just you can brief how the system operates and it happens. Excuse me, sir. I understand. If I may just make myself clear in case I wasn't. My question was, I understand how the cause of death is confirmed and decided upon. My question was, how many people are actually dying in these hospitals every day? That's all my question is. Thank you. Our answer is very clear and simple. The number we declare is the number. That's all. There's nothing more. Sir,
బ్లాక్ లో ఇప్పటికీ రెమ్డెసివిర్ వచ్చి బ్లాక్ మార్కెట్ లో రెమ్డెసివిర్ వచ్చేటి ఇప్పటికీ 30,000 to 40,000 దొరుకుతుంది. కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ అయితే 5 to 6 lakhs దొరుకుతున్నాయి, టోస్లిజుమాబ్ లాంటి ఇంజెక్షన్స్. ఎందుకని బయట దొరుకుతున్నాయి సార్, గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎందుకు లేవు? యుడ్ లైక్ టు బేసికలీ ది as I told, you have the note. Ante the whole issue is, please understood, till the time we were under control, we had ordered large number of remdesivir. It is another question that remdesivir valla upyogam unda leda. Doctors are very clear it is not of much use. But people లో ఇట్లా పర్సెప్షన్ తయారైంది, రెమ్డెసివిర్ తీసుకుంటే వాళ్ళు చాలా సేఫ్ అయిపోతారు. ఎవ్రీ ఆర్టికల్ దట్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఫ్రమ్ పియర్డ్ జర్నల్స్ ఆన్ హెల్త్, ఎక్కడ రెమ్డెసివిర్ వలన అట్ బెస్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్ హాస్పిటలైజేషన్ మే కమ్ డౌన్. దీనివలన వాళ్ళకి బతుకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అట్లా ఏ ఒక్క చోట కూడా లేదు. బట్ పర్సెప్షన్ ఉంది. మనం టోటల్ వీ హ్యాడ్ ఆర్డర్డ్ ఫర్ 5 lakhs డోసెస్ ఆర్డర్ చేశాను, కొన్ని వచ్చింది అండ్ వీ వర్ వెరీ స్మూత్లీ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్. బట్ ఏమైంది, మార్కెట్లో ఒకటి ఏమంటారు ఒక డిమాండ్ లాగా తయారవడం. రెండోది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్టెడ్ గివింగ్ అస్ ఓన్లీ 5,000 పర్ డే. మన పేషెంట్ కాకుండా మీకు తెలుసు ఇన్ అవర్ హాస్పిటల్స్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్. సో దొరకడం లేదు. ఆబ్వియస్లీ సమ్ అన్స్క్రూపులస్ ఎలిమెంట్స్ దానికి బ్లాక్ మార్కెట్ తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. బట్ వీ హ్యావ్ also booked, our police and other people have booked cases. We also tell people that unnecessarily ga, and ఇది కూడా మీకు తెలుసు అంటే కొంతమంది జస్ట్ ఊరికే కొన్ని ఒక 6 vials పెడతారు, అవసరం ఉండొచ్చు అట్లా అనుకొని. దానివల్ల ఒక ఆర్టిఫిషియల్ స్కార్సిటీ తయారైంది. వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ దట్. వీఆర్ రైటింగ్ అండ్ టెలింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. టుడే అవర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ ఈవెన్ ఆర్గ్యూడ్ ఇన్ ది కోర్ట్ సేయింగ్ దట్ మనకి రోజుకి 25,000 ఈ డోసెస్ కావాలి, వైల్స్ కావాలి. దాని మీద కోర్టు కూడా డైరెక్షన్ ఇచ్చారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి. ఈ 5 ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, రిమైనింగ్ 20 కూడా ఇవ్వాలి అట్లా కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మన చేతిలో ఎంత, ఈవెన్ మనం వేరే కంట్రీస్ నుండి కూడా తీసుకురావడానికి కూడా ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేసింది. సీఎం గారు ప్రత్యేకంగా కూడా కొన్ని ఫార్మా కంపెనీస్తో స్వయంగా మాట్లాడారు, వాళ్ళకి చెప్పారు కూడా. దానివల్ల ఇప్పటి వరకు నడుస్తుంది. బట్ ఆర్టిఫిషియల్ దిస్ థింగ్ దానివల్ల అక్కడక్కడ ఇబ్బంది కూడా వస్తుంది. సార్ మై క్వశ్చన్ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ ఈ డబుల్ మ్యూటెంట్ వైరస్ అండ్ టు టెల్ యూ ఇన్ ఏప్రిల్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ది మార్కెట్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిలీజ్ బోత్ టు గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ almost 4 lakh vials only in the month of April పెట్టడం జరిగింది. సో కొంతమంది ఇక్కడ నుండి తీసుకొని అక్కడ, బికాస్ ఏముందంటే some other parts, northern parts, even in other states, it is acute shortage. కాబట్టి ఇట్లా కొంతమంది చేస్తారు. బట్ వీఆర్. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं. और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें.